پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ چلی میں جو واقعہ ہوا ہے، چلی میں محنت، قربانی اور ایثار کا شاندار مظاہرہ ہوا ہے، جہاں آج سے 2 ماہ قبل تقریباً 33 کانکن زمین تلے جب وہ مائننگ کر رہے تھے، ایک پتھر کے گرنے کی وجہ سے وہ وہاں پر پھنس گئے تھے۔ 2 ماہ تک وہ وہاں پر موجود رہے، جس کے بعد جب اس کا ریسکیو آپریشن شروع کیا جانا تھا تو چلی کے صدر غیر ملکی دورے پر تھے۔ وہ اپنا دورہ مختصر کر کے فوری طور پر واپس پہنچے، اور چلی کی قیادت نے، چلی کی سیاسی لیڈرشپ نے اس تمام ریسکیو آپریشن کی نگرانی خود کی۔ چلی کے صدر اور ان کے اہل خانہ نے، ان کی بیگم نے اس ریسکیو آپریشن کی براہ راست نگرانی کی، اور کس طرح سے، جس انداز سے ان کانکنوں کو، ان 33 کانکنوں کو اس کان سے نکالا گیا، اس پر پوری دنیا حیران بھی ہے، اور پوری دنیا جو چلی کے جو ریسکیو سے تعلق رکھنے والے جو اہلکار ہیں ان کو مبارکباد پیش کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پہلے تجرباتی بنیادوں پر ایک کیپسول تیار کیا گیا، اور اس کیپسول کو تجرباتی بنیادوں پر اس کان کے اندر بھیجا گیا، اور اس کے بعد اس تجربے کی بنیاد پر ہی ان تمام کے تمام کانکنوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ کس طرح سے یہ واقعات ہوئے، آئیے ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ جانے والے آخری کانکن لوئس ارزو تھے، جنہیں مقامی وقت کے مطابق رات 9:55 پر تالیوں کی گونج میں کیپسول سے باہر نکالا گیا۔ لوئس اس شپ کے سربراہ تھے جس کے 33 کانکن 5 اگست کو کان میں پھنس گئے تھے۔ جیسے ہی آخری کانکن زیر زمین سے سطح زمین تک پہنچے، وہاں موجود لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے نعرے لگائے اور چلی کا قومی ترانہ گانا شروع کر دیا۔ ریسکیو مشن کے لیے ایک خصوصی کیپسول فینکس 2 زمین میں اتارا جاتا رہا، اور ہر بار ایک کانکن اس میں سوار ہو کر سطح تک پہنچتا رہا۔ پہلا کانکن گزشتہ شب مقامی وقت کے مطابق 12:11 پر کان سے باہر نکالا گیا۔ یہ منظر پوری دنیا میں ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھایا گیا، جس میں خود چلی کے صدر اور خاتون اول امدادی کارروائی کی مسلسل نگرانی کرتے رہے۔ چلی کے صدر نے کانکنوں کو بچانے کی اس تاریخی مہم کو ایک ایسے تجربے سے تعبیر کیا ہے کہ جہاں زندگی نے موت کو ہرا دیا ہے۔ Tonight we have experienced a night that we will never forget. Chile today is more respected. This rescue effort, which has been an inspiring experience, I'm sure, not only for the Chileans, for the whole world. چلی کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ زیر زمین سے بچائے جانے والے بہت سے کانکنوں کو دانتوں کے انفیکشن کی شدید شکایت ہے، جبکہ کچھ کو آنکھوں کے مسائل درپیش ہیں۔ ایک کانکن نمونیا کا شکار ہے، لیکن اس کی حالت تشویشناک نہیں ہے۔ ایثار اور قربانی کا بھی شاندار مظاہرہ تھا، کیونکہ جب یہ کیپسول نیچے جاتی تو ہر کانکن اپنے سے پہلے دوسرے کانکن کو ترجیح دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو کانکنوں کا سپروائزر تھا وہ بالکل آخر میں آیا۔ یہ جب آپریشن کامیاب ہوا تو پورے چلی میں اس حوالے سے خوشیاں منائی گئیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کانکنوں کو ہسپتال میں علاج معالجے کے دوران خصوصی محبتوں اور سلوک سے نوازا جا رہا ہے۔ کانکنوں کا جسمانی اور نفسیاتی علاج کیا جا رہا ہے۔ کانکنوں کے باہر آتے ہی چلی کے کونے کونے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کئی شہروں میں جشن کا سا سما پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے اپنے ہیروز کے لیے چرچوں میں خصوصی عبادات کی۔ کانکنوں کے اہل خانہ کی خوشی قابل دید تھی۔ جو ہی کانکن سطح زمین پر نمودار ہوتا، گھر والوں کے چہرے خوشی سے نکھر جاتے، اور اہل خانہ اختیار موت کے منہ سے نکل کر آنے والے ان کانکنوں سے لپٹ جاتے۔ اس موقع پر کئی جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ 22 گھنٹے تک جاری رہنے والے کانکن کی تاریخ کے اس منفرد ریسکیو آپریشن کو دنیا کے کروڑوں افراد نے براہ راست دیکھا۔ جاپان اور چین نے کامیاب ریسکیو آپریشن پر چلی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ادھر چلی کے صدر سیباستیان پینارا کی مقبولیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ وہ کانکنوں کے بچاؤ کے آپریشن کی بذات خود نگرانی کرتے رہے، اور آپریشن کے شروع سے آخر تک کان کے باہر موجود رہے۔ صدر کی اہلیہ بھی اس موقع پر ان کے ساتھ رہیں۔ چلی کی قوم نے اپنے صدر کے اس کردار کو بے حد سراہا ہے۔ پوری دنیا حیران ہے کہ کس تحمل اور کس بردباری اور کس محنت کے ساتھ چلی کے کارکنوں نے، چلی کے ریسکیو اہلکاروں نے یہ آپریشن کیا۔ اگر ہم اس کی مثال پاکستان پہ رکھیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ زلزلے اور سیلاب کے اندر ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی نظام موجود ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی کوئک رسپانس فورس موجود ہے جو اس طرح کے ڈیزاسٹرز میں اور جو اس طرح کے کرائسس میں وہ مدد کر سکے؟ کیا ہمارے پاس وہ
ट्रेनिंग हासिल है। पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पे पंजाब के अंदर एक ऐसा मॉडल मुतारिफ कराया गया था साबिक दौरे हुकूमत में, जब मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला थे, तो उनके दौरे हुकूमत में रेस्क्यू 1122 का जो महकमा है वो शुरू किया गया था और वो मॉडल इंतहाई कामयाब रहा था। आइए आपको दिखाते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। अक्टूबर 2004 में रेस्क्यू 1122 का नन्ना मुन्ना पौधा जो अब अपनी खिदमात के पेश नजर एक तनावर दरख्त बन चुका है और उन चंद इदारों में शामिल है जिनका मुवाजना किसी भी आलमी इदारे के साथ किया जा सकता है। अवामुन्नास का कहना है कि जब से रेस्क्यू 1122 के इदारे का क़याम अमल में लाया गया है, उन्हें मुसीबत में सिर्फ एक ही नाम याद आता है। जब उनको रिपोर्ट मिलती है या कहाँ से फोन आता है फौरी तौर पर उधर पहुँच जाते हैं, वक्त से पहले पहुँच, जैसे फोन करें फौरन आते हैं। लाहौर में रेस्क्यू 1122 की 6ठी सालगिरह के मौके पर डायरेक्टर जनरल पंजाब रिजवान नसीर का कहना था कि वतन अजीज में उनके लिए इस इदारे का कयाम और इसके मयार और खिदमात को आला दर्जे तक पहुंचाना उनके लिए किसी भी चैलेंज से कम नहीं था और यही वजह है कि बहुत जल्द दूसरे सूबों में रेस्क्यू की सर्विसेज शुरू कर दी जाएंगी। लोगों से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि एक तो इमरजेंसी नंबर को बर वक्त कॉल करें, हमें जितनी बर वक्त बताएंगे हमें 1122 नंबर को मिसयूज ना करें। दूसरा, रेस्क्यू गाड़ियों को फौरन रास्ता दें ताकि वो इमरजेंसी पे जल्द पहुंच सके। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना था कि रेस्क्यू 1122 ने मुख्तसर मुद्दत में अपने वजूद और तख्लीक के काम को ईमानदारी और एहसन तरीके से पूरा किया और उनकी बरवक्त आला खिदमात के पेश नजर ये फैसला किया गया है कि रेस्क्यू 1122 के बजट पर फ्लड कटौती नहीं लगाई जाएगी। 1122 की इस जो एकेडमी की तामीर है और उससे मुतल्लिका जो भी बजट है उसमें इंशाअल्लाह ताला कोई कमी नहीं होगी। 6ठी सालगिरह इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर। हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये रेस्क्यू 1122 का जो मॉडल था ये कामयाब मॉडल था। अगर चिली में जो कुछ हुआ आप उसको भी बड़ी गहरी नज़र से देख रहे होंगे। हमारा नुक्ता ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 1122 का मॉडल था ये बड़ा कामयाब रहा, लेकिन क्या क्राइसिस से निपटने के लिए हम तैयार हैं अगर हमारे साथ खुदा न ख्वास्ता कुछ इस किस्म के संजीदा मसाइल हो जाएं तो? आई थिंक जी पाकिस्तान किसी से भी कम नहीं है और अगर हमें कहीं पे भी अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें तो आई थिंक जहाँ पे कहते थे कि मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर ही रेस्क्यू सर्विस बन ही नहीं सकती, आई थिंक हमने काम करके दिखाया है और 6 साल के अंदर आज आप देखिए 7,27,000 लोगों को रेस्क्यू किया है, जो एक सिर्फ लाहौर से शुरू हुई थी आज पंजाब के तमाम जिलों में चली गई है, दूसरे सूबों में भी है और हमने अपना यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और क्वालिटी को जो है तमाम जिलों में बरकरार रखा है। सो आई थिंक कोई भी चैलेंज जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता, अगर मेहनत की जाए और किया जाए और सही कमिटमेंट के साथ किया जाए तो आई थिंक कोई भी चैलेंज है वो अचीव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें लीडरशिप की बड़ी कमिटमेंट की जरूरत होती है। आपने देखा कि चिली के अंदर जो सदर साहब थे वो खुद बराह रास्त निगरानी करते रहे, तो लीडरशिप की बड़ी कमिटमेंट होती है कि जब इतने बड़े बड़े क्राइसिस आते हैं तो फिर लीडर्स जो हैं वो मुल्क के अंदर मौजूद रहते हैं और सब चीज़ों का खुद ख्याल रख रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई भी आई थिंक कंट्री हो, आई थिंक लीडरशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आप समझते हैं कि हमारे पास जाहिर है कि ये जलजला हो गया या फिर जिस तरह सैलाब आया तो हम बिल्कुल परेशान हो गए, हमारे इदारे भी बिल्कुल माजूर हो गए, मफलूज हो गए। हमारे पास भी कोई नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि हम इस तरह के क्राइसिस में बड़े भरपूर तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज जब हम लोग जून में अभी ऑपरेशन में हुए थे तमाम जिलों में और अभी हमारी रेस्क्यू और फायर सर्विसेज ने भी जाना था जबकि ये एक फ्लड आ गया और मैं उसमें आपको बताऊं कि आज अगर आप मुजफ्फरगढ़, डीजी खान या राजनपुर से कहीं से भी आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, इस प्रोसेस के अंदर तकरीबन हमने 40,000 जहाँ से भी हम बोट्स इकट्ठी कर सकते थे हमने बोट्स इकट्ठी की और तकरीबन 28 बोट्स की मदद से हमने 40,000 लोगों को दिन और रात ऑपरेशन कंडक्ट करके किया है और इंशाल्लाह आई थिंक कोई भी अगर खुदा ना खास्ता कोई नागहानी आफत आए तो इंशाल्लाह हम लोग मजीद कैपेसिटी अपनी बिल्ड कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता में बाहर से टीमें ना बुलवानी पड़े और आइंदा से पाकिस्तान से भी टीम बाहर जाए और जाके लोगों की मदद करे। आज इसी वजह से ये सिस्टम पूरे 7 रीजन के लिए एक मॉडल है, इसीलिए हम नेशनल रेस्क्यू चैलेंज भी कॉम्पिटिशन्स होल्ड कर रहे हैं जो भी हमने किया ताकि मुसलसल लोगों की और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान नसीर, डीजी रेस्क्यू 112 हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आप अपनी राय या कमेंट से हमें आगाह करना चाहते हैं तो हमें लिखिए, हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।